اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، سوائے وہ قوم جو کہ ناشکری ہے یا کافر ہے یا انکاری ہے، سارے معنی اس کے اندر، اور کفر کا ایک معنی انکار کا بھی ہے، کفر کا ایک معنی ناشکری کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے یا بے ایمان آپ کے ایمان نہ رکھنے والے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ ایک بار دوبارہ کریے. یا بنیا، اے میرے بچوں. آپ کریں گے شیخ صاحب؟ میں کر دوں ایک بار پھر کریں گے اس کے بعد. میں کرتا ہوں کیجیے. سر. یا بنیا اذهبوا، تو اے میرے بچوں، اذهبوا آرڈر دے رہے جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کھوج کرو یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں. ٹھیک ہے. ولا ولا تیأسوا. تیسو تیسو، اچھا، ولا تیسو مر رہ اللہ. ٹھیک ہے. روح اوکے، اللہ. تو مر روح اللہ، اچھا، تو کہہ رہے تم مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے. انہ لا یأسو مر روح اللہ، تو ٹھیک ہے. بے شک بے شک اللہ کی بے شک مایوس نہیں بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، الا قوم الکافرین، سوائے کی جو کافر قوم ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے ادیبہ؟ پھر ایک بار یہ اس کا فتح حسس ہوگا وہ بتا دیجیے، مطلب تحسس جیسے یا تحسس، میں لکھ دیتا ہوں. جو ماضی ہے وہ ہے تحسس، تحسس، اور مضارع ہے یتحسس، 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 اور اس کا مصدر ہے تحسسا، تحسس یا تحسس تحسسا، یہ مصدر ہے تحسسا. کلیئر؟ چلیں آگے. یس سر. چلے ٹھیک ہے. آگے کہہ رہے فلما دخلوا، تو جب، لما کا ایک معنی جب کا ہے، دوسرا معنی شیخ صاحب کس چیز کا ہے؟ وین کا نہیں، وہ تو جب ہی ہوا، وین یعنی تو جب. دیوا بتا بھائی. فلما لما کا ایک معنی لما اذهب الى المکہ، الى مکہ، اچھا، لما یٹ کا. اذهب الى مکہ، کیا مطلب ہوا؟ اب تک نہیں والا تو معنی. ہاں، ایک لم کا مطلب نہیں تھا، اور لما کا مطلب اب تک نہیں. مضارع پر جب آئے گا تو اب اب تک تک. نہیں، اور ویسے آئے گا تو لما جب کے معنی میں. کلیئر؟ جی جی. تھوڑا ریویژن پچھلا ہوتا رہتا ہے. فلما دخلوا، تو جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف کے پاس. اب یہاں پہ ہم کر دیں گے گئے یوسف کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور یہ داخلہ، اچھا گئے یوسف کے پاس اصل معنی ہے، لیکن قرآن نے ذہبانہ یوز کر کے داخلہ یوز کیا. اس سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک امیج آپ کے دماغ میں بنے گی کہ ایک اسپیشل الگ کمرہ بنا ہوا ہے جس میں وہ جا رہے ہیں اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ورب خاص طور سے لانے کا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے ایک ورڈ اگر یوز نہیں کیا، 10 ورڈ اگر یوز نہیں کیا اور ایک ورڈ یوز کیا، تو اس کا کوئی ریزن ہے اپنی جگہ. تو اس سے آپ کے دماغ میں وہ امیج بنانی ہے جو حضرت یوسف کی وہاں پہ ایک بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک شاہی انداز کے اس میں وہاں موجود ہیں. اس کے اندر جا کر کے ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے کوئی کہیں بھی حضرت یوسف سے مل لے گا. فلما دخلوا، تو جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، قالوا، ان سب نے کہا، یا ایھا العزیز، بلکہ یہ تو بادشاہ کے پاس ہی داخل ہو رہے ہیں، بادشاہ کا اپنا اسپیشل کمرہ ہوگا. انہوں نے کہا اے عزیز، عزیز مصر کے بارے میں آ رہا ہے. مسنا، ہمیں چھو دیا ہے. مسا یمسو مسن، مسا یمسو چھونے کے معنی میں آتا ہے، لکھ لیں مسا یمسو مسن. تو مسنا، تو جب وہ داخل ہوئے، بلکہ یہاں پہ عزیز شاید یوسف علیہ السلام کو ہی کہو، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے، کیونکہ سارا اب تک کی بات ساری ان کی حضرت یوسف سے ہی چل رہی تھی. حضرت یوسف نے ہی کہا تھا جو بھی بات ہوئی تھی. تو مسا یہ ورب ہے، سنگولر، پاسٹ اور میسکولین والا، اور نہ اس کا مفعول ہے. ہم کو جو ہے چھو لیا ہے. اگر یہی ہمیں کہنا ہوتا کہ ہم نے چھو لیا ہے تو ہو جاتا مسسنا،
मससना, क्योंकि हम ज़हबना कहते हैं, ज़हबना बा साकिन होता है, तो जब साकिन करेंगे तो दोनों सीन अलग अलग हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी। शुड आई रिपीट? दीवा क्लियर? सर एक बार दोबारा बताइए। मैं ये बता रहा था, जैसे ज़हबना है, ज़हबना, ज़ाहा बाप साकिन और उसके बाद ना अलिफ, क्या मतलब हुआ इसका? हम गए। हम गए। तो मस्सा का मतलब अगर छूना हो और हमने छुआ में कहना हो तो हम कहेंगे मससना, क्योंकि ना से पहले वाला साकिन हो रहा है, मससना होगा। लेकिन अगर मस्सना है तो मतलब होगा मस्सा, उसने छुआ, ना मतलब हमको। ठीक है, तो हमको छू दिया है, मससना या पहुंच गया है हमें, वह अहलना और हमारे घर वालों को, अद्दुर यानी परेशानी, खराबी, तकलीफ, सब मानस के अंदर आ जाएगा। तो तकलीफ ने हमें छू दिया, यानी हमें तकलीफ पहुंच, उर्दू सिंपल में आप तर्जुमा कर देंगे, हमें तकलीफ पहुंची और हमारे घर वालों को, जाहिर सी बात है, दो बेटों का गायब होना बहुत बड़ी तकलीफ है। वजीना, जीना मतलब हम और लाए। हम आए। हम आए, लेकिन जब बा के साथ आ रहा है तो लाए हो जाएगा। हम लाए हैं बिबिदाअतिन, बिदाअ इससे पहले आ चुका है, पूंजी के माने में, किसी चीज के बदले में जो चीज लिया जाए। बिबिदाअतिन, हम एक रकम लाए हैं, पूंजी लाए हैं। ठीक है, रकम एग्जैक्टली ना बोले, ये हो सकता है कुछ और चीज दे रहा हूँ उसके बदले में। मुज्जातिन, मुज्जात कहते हैं कम को, यानी नाकिस को, यानी इनकम्प्लीट को, अधूरी रकम हम लाए हैं। फ़औफ़ी लना, औफा यूफी का मतलब एक तो वफा करने का हमने पढ़ा था किताब में, और पूरा तौलने के माने में भी आता है। फ़औफ़ी लना जब कैल के साथ आएगा, वजन के साथ आएगा, तो वफा कैल के साथ वफा यह है कि आप पूरा तौलें। फ़औफ़ी लना अलकैल, तो आप हमारे लिए पूरा पूरा दीजिए, पूरा पूरा तौलिए। व तसद्दक अलैना, तसद्दका या तसद्दकु, तसद्दुकन का मतलब सदका करना, ऊपर से देना, एक्स्ट्रा देना। और आप हम पर सदका भी कीजिए, यानी एक्स्ट्रा भी दीजिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, यजजिल बदला देता है, मुतसद्दिकीन सदका करने वालों को। तसद्दका या तसद्दकु, तसद्दुकन सदका करना, से मुतसद्दिक सदका करने वाले। एक बार देखिएगा, फलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए, अलैहि उन पर, यानी हजरत यूसुफ के पास गए, कौलू उन सब ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज मिस्र, ए अजीज, ए जनाब, मस्सना हमें छुआ है, व अहलना और हमारे घर वालों को, अद्दुर्रु परेशानी ने, तकलीफ ने, वजिना बिबिदाअतिन और हम पूंजी लेकर आए हैं, यानी रकम लेकर आए हैं, मुज़्ज़ातिन अधूरी, नाकिस, इनकम्प्लीट। फ़औफ़ी लना, तो आप दीजिए, तौलिए हमारे लिए, अलकैल वजन, व तसद्दक और हम पर सदका भी कीजिए, अलैना और हमें एक्स्ट्रा भी दीजिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, यजज़ी बदला देता है, जज़ा यजज़ी बदला देना, अल मुतसद्दिकीन सदका करने वालों को। ठीक है, अगर यहीं पे आप मसना व अहलुना वाव हटा करके अगर अहलुना कर देंगे तो हमारे घर, हमारा हमारा अहल पहुंचाए हम तक हो जाएगा, वो मफू फाइल बन करके। क्लियर है अदीबा एंड शेख साहब? यस सर। सर यस। फौफी दिए एक बार। औफा यूफी ईफा अन, इसका माजी है औफा और मुदारे है यूफी। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे ऑर्डर वाला है, उनको गिराया और अलिफ के साथ ले आए, औफी कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए। ठीक है ना, क्लियर? और जब भी हम ऑर्डर बनाते हैं तो लास्ट वाला साकिन होता है, और जब लास्ट वाला साकिन होता है तो वो वाव या या होता है तो वो गिर जाता है। तो यहाँ पे या था जो कि गिर गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, करें जरा दीबा, आप ही देखें कर पा रही है नहीं। फलम्मा ना, तो जब दखलू वो दाखिल हुए, अलैहि उनकी तरफ, कालू कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना हमें छुआ है, वो अहलना और हमारे अहल वाल को मतलब घर वालों को, अज़ुर्रु परेशानी ने, वजीना और हम लाए हैं, बेबिदातिन पूंजी, ठीक है, मुस्जती
کم انکمپلیٹ ہے. فاوفی اس کو پورا کیجئے، لنا ہمارے لیے، کیلا وزن، وتصدق اور صدقہ کیجئے، علینا ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے. شیخ صاحب کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی جی سر. ٹھیک ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں قال، کہا، هل علمتم، کیا مطلب ہوا؟ کیا تم جانتے ہو. کیا تم جانتے ہو؟ حل، کیا تم ہاں جانتے کیا ہو؟ تم جانتے. ما فعلتم، ما مطلب جو جو، یہاں پہ جو کا معنی ہے فعلا کا مطلب کرنا. ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، جو تم نے کیا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جبکہ تم، جاہلون ناواقف تھے، لا علم تھے. کلیئر ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے؟ کلیئر ہے؟ کوئی دقت؟ جی جی سر کلیئر. ہاں تو جو ہے دو تین چیز سمجھ لیں اس میں. ایک تو ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے، بھائی کو تو خود ہی رکھ لیا گیا تھا نا. جی جی. تو یہاں پہ کیوں بھائی کا بھی الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے؟ اور بلکہ الزام وہی شخص لگا رہا ہے جس نے خود ساری پلاننگ کی ہے. اینی آئیڈیا؟ تو بیسیکلی حضرت یوسف اور بنیامین کو ان لوگوں نے صرف یہی ایک پریشان نہیں کیا تھا، بلکہ پوری زندگی ہی میں ہی ہر طرح کی، یعنی ہوتا ہے نا کہ جھگڑے کا جڑ ایک طور سے بن جائے، تو انہی لوگوں کو جی ہمیشہ یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے تھے. پریشانی صرف یہی نہیں تھی کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور بنیامین کو یاد کر دیا، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اگینسٹ رہے یوسف اور اس کے بھائی کے. تو وہ ساری کہانی اس کے اندر لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا 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 تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، صرف کنویں میں ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہاں پہ قیدی بنائے جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری زندگی تم نے کتنا پریشان کیا ہے ان دونوں بھائیوں کو. اوکے. دوسرا، کلیئر ہے بات؟ کلیئر ہے؟ جی جی آئی تھنک سر یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام یہ دونوں I think سگے بھائی تھے نا، اور باقیوں کا آئی تھنک شاید سگے کا ریلیشن نہیں تھا بھائیوں میں، تو یہ اب دونوں سے. اس کے ذریعے اسٹورا نے اشارہ کر دیا کہ حالانکہ ان کی جو خرابیوں کا ذکر بھائیوں کے ساتھ کیا 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 ہے قرآن سورہ یوسف میں ذکر نہیں ہے کہ کیا کیا وہ پریشان کرتے تھے. کھانا ہو سکتا ہے چھین لیتے ہو، یا ہو سکتا ہے ہوں اکیلے میں تھوڑا مار وار بھی دیتے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں کوئی چیز کرتے ہو. کیونکہ جب آپ کسی سے دشمنی پال لیں اور اتنی دشمنی پال لیں کہ آپ اس کو کنویں میں ڈالنے کو تیار ہو جائے، تو اس سے چھوٹے بہت سارے آپ لوگ سے پہلے کام کیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج اس سے پیار کر رہا تھا اور کل اٹھا کے کنویں میں ڈالایا. تو اب ان سارے واقعات کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس آیت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یوسف نے جب یہ کہا کہ تم نے اس کو اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیا کیا قرآن ہوں نہیں بتا رہا ہے، لیکن یہ شکایت حضرت یوسف کی بتا رہی ہے کہ بہت کچھ کیا ہے. اور حضرت یوسف نے جب اپنے بھائی کو رکھا ہے تو اس بیچ میں بھائی سے پوری خبر بھی لے لی ہوگی، رپورٹنگ کروا لی ہوگی، ہوں اور بتا بھی ہوں دیا ہوگا کہ میں یوسف ہوں. اس وقت تو نہیں بتایا تھا، بتا ہی دیا تھا شاید، اور پھر بعد میں پوری رپورٹنگ بھی کروا لی ہوگی. تو جی تو یہاں قرآن اس کے چھوٹی سی آیت کے ذریعے اس پورے واقعے کو آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہے اور اشارہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ وہ باریکی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. دوسری بات، گرامیٹیکلی ادیبہ اگر آپ کو جانا ہو تو آپ جائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ریکارڈنگ سن لیجیے گا، لیکن اگر رکنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بی یوسفا، با پریپوزیشن ہے، تو با پریپوزیشن کی وجہ سے فا پہ زیر آنا چاہیے، جی جی. نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ نہیں یار، یہ وہ یوسف نام اسپیشل ہے، یوسف ابراہیم، بس تو ہم اس ان کو پہ نہیں آتا. منصرف بولتے ہیں اگر نام یاد رکھنا ہے، غیر منصرف، یوسف، ابراہیم، زینب، احمد، نعمان، ہوں اس طرح کے نام. خاص طور سے اس میں اگر تھوڑا سا ٹرک یاد رکھنا چاہیں، خاص طور سے اس میں وہ نام ہوتے ہیں جو عربی زبان کے نام نہیں ہیں، عربی زبان میں اچھا مستعمل نام نہیں، اکثر وہ ہوتے ہیں. ابراہیم ہے، یوسف ہے. ابراہیم شاید عبرانی زبان کا ہے، یوسف مصر کی کسی زبان کا نام ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ سارے نام جو ہے غیر عربی ہیں، کہہ لیں غیر عربی ہیں. اگر صالح کا ورڈ آئے گا تو وہ عربی ہے، خالص عربی کا ورڈ ہے، تو اس پہ زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اچھا زینب ہے، زینب عربی ورڈ نہیں ہے، حالانکہ عرب میں خوب رکھا جاتا ہے نا، لیکن عربی ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اکثر و بیشتر یہ جو نام غیر منصرف ہوتے ہیں وہ غیر عربی زبان کے الفاظ ہوتے
ओके, ओके, तो मूसा भी शायद गैर अरबी रहे, मूसा नाम। मूसा भी गैर अरबी। अच्छा, इसी से याद जी आया, ओके। मैंने जिसका तज़किरा उस दिन कर रहा था, जिन साहब का, जिन स्पीकर का, उन्हीं की एक हम्म स्पीच पे भी मैंने सुनी कि अगर कुरान कहीं पे किसी नबी का नाम जिक्र कर रहा है तो हम्म। उन्होंने उस नबी के नाम का मतलब बताया, और आयत के कॉन्टेक्स्ट में उस मतलब का ट्रांसलेशन भी, आयत का ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। मुझे याद तो एग्जैक्टली अच्छा, नहीं, लेकिन जैसे यूसुफ का तर्जुमा, जो वर्ड तर्जुमा ट्रांसलेशन जो हो रहा है, वो ट्रांसलेशन भी यहाँ पे अपनी जगह अगर उसके जरिए करें तो वो बैठता है। ये कमाल है सूर्य यूसुफ का, कह रहा हूँ मतलब कुरान का अपना एक कमाल है, यानी मिसाल नहीं इसकी कोई इसके अलावा। मैंने तो कि कह रहे हैं कि जो नबी के नाम का तर्जुमा भी किया हुआ है वैसा। हाँ, यानी नबी के नाम का जो तर्जुमा है उसके हिसाब से भी आयत फिक्स बैठती है वहां पे अक्सर जगहों पे। अच्छा। यानी अगर आप वो ओके ओके। ट्रांसलेशन कर दे उस नबी के नाम की, तो भी आयत के अंदर एक माना मौजूद रहेगा। मैं ध्यान में आएगा तो उसकी मिसाल को लिख करके फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जी। कि किस अच्छा, जी तरह। जी, समझ रहा हूँ। तो जैसे इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो जी जी क्या जी, आपको कुरान जैसे इन के, लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया बाइबल और तौरात में रसूल सल्लम का नाम ही ट्रांसलेट कर दिया। हाँ बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। जैसे अहमद, मोहम्मदीन था लेकिन वो ट्रांसलेट कर दिया उन लोगों ने, अहमद ट्रांसलेट कर दिया। जी जी जी। जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हम्म। तो मा फालतू भी तुम जाहिलून, एक और आयत कर लेते हैं बस, बाद एंड करेंगे। जी। कालू, उन सब ने कहा, इन्नका, क्या आप, सवाल वाला पहला, इन्ना बेशक वाला, ठीक है, इन्नका, क्या आप ही का माना खा कैसे आ गया, अंत यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ है, लाम जो है ताकीद वाला और इन्ना भी ताकीद वाला, अरे क्या आप ही यूसुफ है। काल अना यूसुफ, हम्म। कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, हाँ नहीं मैं यूसुफ हूँ, वहादा आखी, क्या मतलब हुआ, और ये मेरा भाई है। अब मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, मन्ना यमुन्नु, मन्नन का मतलब होता है एहसान करना, मन्ना यमुन्नु अच्छा। मन्नन एहसान करना। कद मन्नल्लाहु, बेशक, बेशक नहीं कद, हाँ कद के जरिए बेशक, मन्नल्लाहु अल्लाह ने एहसान किया हम पर, अलैना हम दोनों पर, इन्नहु बेशक ओके। वो, मन यत्तकी जो डरे, इत्तका यत्तकी से डरना, इत्तका या के साथ लिखा जाएगा जो माजी है, और यत्तकी भी या के साथ लिखा जाएगा। मन यत्तकी जो डरे, वयस्बिर और सब्र करे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, ला युदीउ, अदा युदीउ का मतलब, युदीउ नहीं पता सर। अदा युदीउ युदीउ। है बर्बाद करना, अदा युदीउ। और वही मैंने बताया था अच्छा। कि ज़ाअ का मतलब बर्बाद होना, और अज़ाअ बर्बाद करना, ठीक है ना। इस तरह की मिसालें और भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे दाखला मतलब दाखिल होना, और अदखला मतलब दाखिल करना, खरजा मतलब अच्छा, निकलना, और अखरजा मतलब निकालना। निकालना। तो अज़ा, अल्लाह ताला अज़ा युज़ीउ बर्बाद करना, अन्नल्लाह ला युज़ीउ बेशक अल्लाह बर्बाद नहीं करता है, अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वालों। एहसान करने वालों के अज्र को, रिवॉर्ड को। अच्छा। अच्छा, तो क्लियर है, एहसान किरदार करने वालों। का तर्जुमा या करना पड़ेगा दोबारा। जी जी, करता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो कहा कालू इन्नका अंत यूसुफ। तो कालू ने कहा, उन्होंने, क्या बेशक तुम यूसुफ हो। तो उन्होंने कहा काला आना यूसुफ, तो कहा मैं यूसुफ हूँ, वह हादा अखी, और ये मेरा भाई है। कद मन लाहू अलैना, तो बेशक अल्लाह ने एहसान किया, अलैना हम पर। ठीक है, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिरु, तो बेशक बेशक जो डरे और सब्र करे, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, तो बेशक अल्लाह बर्बाद नहीं करता है एहसान करने वालों के अज्र को। चलिए ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो बस एक चीज ग्रामेटिकल समझते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। ये बात हालांकि हमारे टॉपिक में बहुत बाद में शायद आएगी, शायद एडवांस लेवल में आएगी, लेकिन अभी मैंने एक बार जिक्र किया था, दोबारा जिक्र करता हूँ शायद कि याद रहे। मैंने बताया इत्तका यत्तकी या के साथ लिखा जाएगा, और यत्तकी भी या के साथ लिखा जाएगा। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इत्तका यत्तकी,
नहीं ज़हन में? आवाज आपकी आ नहीं रही? सॉरी मैं म्यूट पर चला गया। इत्तका यानी कि डरो। हाँ, डरना या बचना। इत्तका मैंने डरना। बताया कि या के साथ लिखा जाएगा, यत्तकी भी या के साथ लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे या गिरा हुआ दिख रहा है आपको। हम्म। और इसी तरह जी। यस्बिर, रॉ क्या दिख रहा है आपको? हाँ जज़म के साथ। जज्म के साथ। तो पहली बात तो ये कि जब भी या होगा लास्ट में या वाव होगा और जज्म लाना होगा तो उसको क्या कर देंगे हम? अच्छा गिरा देंगे। गिरा देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्यों यहाँ पे हम साकिन ला रहे हैं, या ऑर्डर नहीं है, नहीं है, और कोई ऐसी वजह हम्म। नहीं है। तो मैंने एक बार जिक्र किया था हम्म। कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो उसमें अच्छा। अक्सर जो मुदारे हमारा आता है वो साकिन के साथ आता है। उसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन सेंटेंस हम्म। इस वजह से यहाँ पे गिरा है। इफ। अरे अच्छा अच्छा। ग्रामेटिक में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सेंटेंस अच्छा। कंडीशनल है, अगर जो डरेगा और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए अज्र को बर्बाद नहीं करता। तो कंडीशनल ओ। सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे हालत जज़म में है ये मुदारे, हालत जज़म में, साकिन वाली हालत में। और साकिन वाली हालत ओके। में रुफ़े गिर जाता है। क्लियर? जी जी जी। चलिए आयत नंबर 90 तक रखते हैं। कितनी? 90 हो गई ना? हाँ। शायद 111 है आई थिंक। ठीक है, इंशाल्लाह बस हम लोग एंडिंग पे पहुंच रहे हैं सूरह यूसुफ के। जी जी बिल्कुल। कितने अब चलिए, तो 10 20 बची, 20 बची शायद। 10 20। 11 आयतें बची 90 हो। अभी। हाँ 20 20 अभी 90 में ना 21 आयत।